أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أتيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك يا الله تقضى ولا تقضي ولا يقضى عليك عليك وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا صاحبنا قد نزل بك وخلق الدنيا وراء ذلك وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت منطقه عند المسألة ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به ولقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. I would like to talk about one little piece of the portion of the Quran that I read, which is dealing with everybody here. As I mentioned, we ask, in the Quran, we ask everybody to multiply the good deed. As I said, when we pass away, it's not only your prayer, your sacrifice can really save you during the day of the judgment. It's also what you've been doing on an everyday basis. To that extent, in the Quran, it said that when we die during the day of the judgment, your mouth will not speak on that day, because God knows that if they have to ask everybody to justify whatever they were doing, we were going to go in front of God and then keep arguing. That's why the mouth will not speak on that day. Instead, whatever you were doing in your life, if like you were working to go to pray or to go to the mosque or to go to the church, your feet or foot would say, yes, I was the one working for Mr. John to go to pray. So he's the one who's going to testify for you, not your mouth. Your hand would say, yes, I was the one who was giving a donation for Mr. John. Your hand is the one who's going to say, I was the one giving, because he was the one handling, actually, whether it's the food or it's the money, helping poor people. He's the one who said, yes, I was the one giving away for Mr. X, not your mouth. So it's very important that the mouth will be quiet that day, and then the rest of the body will, what they call it, testify for him. That's one part that was read in Surat Yasin we just read. Now it's time to pray. Once again, we're going to ask everybody if you can give us like a 5 minutes so we can pray. That is us, I believe, for our brothers, Ismail Point. So
Just 5 minutes for us to pray. At this moment, I know you guys have a whole lot to do and take care of before, the end of the day. We have some food. I believe that that was some of the friends who brought in today and drink. We can share some of those food. And then at this point, for some of those business. And at this point, like I said, so please enjoy yourself, share the food, and then we will pray. الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ربنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا لطيف يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومن تقبل إلينا إنه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا ثم قرآننا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Nous avons aussi parmi nous l'une des responsables de la compagnie où notre frère Ismaël travaillait. Donc, on a voulu lui passer la parole. C'est vrai que nous, on sait qui est Ismaël, mais au travail, on ne sait pas qui il est. Je pense qu'il n'y a pas personne mieux indiqué que les gens avec qui il a travaillé pour qu'ils nous disent un mot sur la personne d'Ismaël. What I just said, Hadi, is we're here today as a family for Ismaël, but for you who was close by working with him every day, or I should say more than what we were actually doing, there's not somebody more appropriate than you, Hadi, to say how you met Ismaël, or who do you think is as a person, as a human being. So if you can at least 5 or 10 minutes of your time and talk about our friend and our brother, and I think we really appreciated it. With Ismaël for the past 4 years, although he's been with our company for 9 years now. We certainly miss him a lot. Thank you so much for having us here today. We definitely appreciate you welcoming us and making us a part of this. And also for translating and telling us what's going on, because we certainly appreciate that. I definitely, I will certainly remember Ismaël forever. He was always smiling and always happy to see me and anyone else he worked with. My favorite memory of Ismaël was when I asked him what he aspired to be in his career, and he told me that he wanted to be the president of his country. And I will never forget that, and that was always his answer to me, and that we were a part of that, and that you know, I certainly wish that he had been able to make that dream come true. Anyway, I don't know that I have 5 or 10 minutes, but I think for all of us say that we miss him dearly, and are glad that we could be a part of this today. Thank you. Thank you very much, Ali. Thank you. I think I can't translate that one into French. You guys all speak English at least. What I will just do is to ask again our Imam to see if there is something more to be done before we maybe ask everybody to enjoy the food. So, Actually, I met Heidi, her husband. Can you present yourself? I'm sorry. Oh. I'm Joyce Thomas, and I work at Harvard University Hospital with Heidi. Okay. I was saying that I met her husband, Heidi, and their little daughter, and they were on their way to go to the mall downtown, and it was just a beautiful experience to see the group of them together. So that will always be a memory for me, to see them together as a family.
Even in French? Unlike most of you, I grew up with Ismail. We were from the same city in Abbeville, and he was just like a brother to me. And I moved here in 1992, and I think that's about the same year he moved too. And we kind of kept in touch for a while and then lost contact. And when I called my dad 3 days ago, that's how he told me about the news, so that was pretty sad. So again, unlike most of you, I got to know him, and I really miss him today. And again, I wish he rests in peace. So. Je m'appelle Suleiman Touré. J'ai connu Raphaël lors de nos cérémonies qu'on organisait, à savoir l'Association musulmane africaine. Il venait à toutes nos cérémonies. Je viens aujourd'hui pour témoigner qu'il est un véritable musulman parce qu'il nous aidait à placer les nappes, il faisait ce qu'il pouvait et c'est ce que Dieu demande. Que son âme repose. Anybody else? Okay, since I know the time is critical for everybody, the Imam is going to take back the, what do you call it, not the... Avant de finir, la famille tient à remercier tous les collègues d'Ismaël, tous les amis d'Ismaël, toute la communauté. Et on a été en contact régulier avec la famille pendant l'épreuve d'Ismaël. Et ils sont rassurés qu'Ismaël n'était pas seul ici, il était encadré. Mais au-delà de tout, la famille nous charge de remercier sa femme. Parce que c'est tout le soutien qu'elle a apporté à Ismaël durant toutes ces épreuves. Et les voies plus indiquées le feront quand on va arriver à Bobli. Mais on tenait surtout devant ses collègues à dire combien nous sommes vraiment reconnaissants de toute la disponibilité de sa femme. C'est une brave personne. On a passé ces derniers temps ensemble en train de voir notre frère partir. Et Dieu seul sait quel est le caractère qu'elle a manifesté vis-à-vis d'Ismaël et l'amour qu'elle a manifesté vis-à-vis d'Ismaël. On tenait à le dire, comme elle va partir demain avec la petite Maria et le frère Ismaël. Et on tenait sérieusement au nom de la famille, avant que les aînés au pays soient des voies indiquées, tiennent à dire ce qu'il faut, mais on tenait à remercier notre femme. Vraiment, on est tout à fait honorés de tout ce qu'elle a fait pour nous et que c'est Dieu seul qui va la payer. Merci. Before Mr. Haidara, you have the brother of Suleiman Touré, who was one of his brothers, in the sense that during Ramadan, right? Or every day. During Ramadan last year, they were all meeting together and then pray, break the fast and then pray. So that is testimony regarding the brother Ismail. So he mentioned that he was a good brother, good friend, and he was a good Muslim too, which is very important for us. And Mr. Haidara is one of our powerful members of Ivory Coast Embassy in the United States. Along with him, we have also two sisters here who work with him at the embassies. They were here, they kind of been the family for Ismail. What he's saying that he really appreciate the fact that you as a co-worker, friend, took a time and come today, pray with us so his soul can be in peace. And that was very touching. It was very impressive. And he's right now wordless because you don't know, sometimes the mouth cannot express what the heart will feel. So the only thing he can say, thank you for being here, thank you for the prayer. And particularly, he really thinks his wife, who was really on Ismail's side during the difficult time. And you know that you don't really appreciate your relationship until you find out that you're in trouble.
And sometimes you're the only one facing that reality. And when you have a good wife by your side who will helping you during those moments, you can only say, may God help you or may God reward you for what you've done. As you know, Monday, she's going to go with, what I call it? The remains. Huh? The remains. The remain to Ivory Coast, which is Côte d'Ivoire, on Monday, with the little girl Mariam, I believe, the daughter, so we can bury him in peace in his hometown, Agboville, which is a town, one of the cities in Ivory Coast. So once again, from Aidara, we really thank you guys for the time that you spent today. We know time is money, but not money will resolve everything. May God reward you for what you did today. Peace be on you. Thank you. Et toujours, comme tu auras besoin de traduire. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, à qui nous tous appartiennent. Aujourd'hui, Ismaël Koné n'est plus. C'est notre jeune frère d'Agouville, le jeune frère de la même région, de Tengrela. J'aurais voulu que le jeune frère Aïdara aussi donne un peu de témoignage. Il a fait ce qu'il doit faire. Car quand on attend qu'un parent a quitté la famille pour l'aventure, on a plusieurs idées sur la personne. Il a si bien dit. Mais moi, personnellement, connaître le jeune frère Ismaël étant à Agouville et connaître la famille d'où Ismaël venait, son papa qui l'a fait de Sassouli, que maman le connaît, on n'a pas avoir peur concernant l'éducation de la famille d'Ismaël Bénin. Nous qui le connaissons très bien, ça ne nous faisait pas peur. Car quand on voit une famille, en principe, ça va être quelques rares cas que certains membres de la famille n'ont pas su le caractère et le rôle que la famille donne toujours à ses enfants. Donc Ismaël a reçu une bonne éducation. Ismaël a aussi respecté sa famille, son éducation, et il est resté toujours sur sa conduite jusqu'à sa dernière, c'est-à-dire jusqu'à son dernier temps. Étant un petit responsable modeste presque de la communauté, en contact avec Ismaël depuis à New York. Et on avait l'association d'Agouville. Et voilà encore un jeune frère, le petit frère d'Aïdara, qui est arrivé 10 ans. On était toujours ensemble. Quand on parle de quelqu'un qui n'est pas dans la communauté, qui n'est pas dans le groupe, souvent, quelque part, c'est bon pour la personne. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Est-ce que tu peux lui réclamer quelque chose qui t'a offensé? Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, il ne va pas t'offenser à temps en distance. Souvent, c'est bon. Ismaël, chaque fois, il m'appelait uniquement pour poser des questions sur l'islam, sur la bonne conduite. Et comment on va prier. Et dans ces dernières heures, à son âge, et dans son couple avec sa femme, Nabou Diallo, je préfère d'abord remercier nous ont accepté, car quand on accepte à se marier à un homme ou on accepte à se marier à une femme,
sans avoir pensé d'où la femme, d'où l'homme vient. C'est comme vous êtes jeté dans une aventure, vous ne savez pas où vous partez. Moi, je remercie beaucoup la communauté guinéenne qui est représentée ici aujourd'hui par notre frère Alali Diagouni et par la voix de notre grand frère Talbi Diané qui a été empêché d'être là, et par la voix de nos aînés d'Agoville, et par la voix de mes jeunes frères qui sont ici aujourd'hui, remercier les Guinéens infiniment. Et nous prions toujours que le lien que les deux ont tissé, qu'il soit toujours resté, que ces liens soient toujours bénis. Chers frères, chères sœurs, quand nous parlons aujourd'hui, si c'est une autre personne, on aura le temps de toujours parler longuement. Mais ça vient de notre famille. Personne ne peut s'arrêter aujourd'hui pour dire que mon frère était mauvais. On ne le dira jamais. Mais Ismaël était bon. Ismaël était l'homme exemplaire. Mais tout cela, on parle toujours derrière un homme, il y a une femme qui est comment? Une femme vraiment qui soutient l'homme dans tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je remercie beaucoup, par la voix de mes frères, notre sœur et notre femme. Elle restera toujours notre femme, même si Ismaël n'est pas là. C'est pour cela, quand tu regardes souvent la tradition africaine, on n'impose pas. Quand vous vous mariez à une femme, et que le mari a apporté à la famille se réunisse, dit vraiment on ne peut pas laisser cette femme-là partir, on préfère qu'un jeune frère prenne cette femme, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend du comportement et l'apport que la femme amène dans la famille. Et cette jeune femme, elle est considérée pour nous comme une aiguille et le fil. Elle a toujours aimé Ismaël et elle a aimé les parents d'Ismaël. Ma dernière conversation avec elle, elle m'accompagnait à la maison, je suis venu rendre visite à Ismaël. L'imam, qu'est-ce que tu peux faire si Ismaël vraiment sort de cette maladie-là? N'importe quelle cérémonie africaine où on se retrouve, il faut appeler Ismaël Nakata. Je veux qu'il soit toujours dans le groupe. Et il y a une chose, durant la maladie d'Ismaël, il faut connaître le degré de la croyance de cette jeune couple. Jusqu'à sa dernière minute, on n'a jamais senti qu'Ismaël était malade. Tu lui parles au téléphone, Ismaël te parle, on dirait que quelqu'un ne va pas mourir demain. Or, il était prêt à mourir. Ils étaient au courant de ce qu'il allait se passer. Mais chaque fois que tu appelles cette dame-là, oh l'imam, oh il y a Nos qui est là, il est en train de dormir. Ils n'ont jamais été paniqués. Aujourd'hui, on va dire à quelqu'un ceci, cela, tout le monde va entendre ça. Donc, mon frère Diagouni, on vous remercie beaucoup d'avoir nous donné une femme exemplaire. Et on remercie beaucoup cette jeune femme. C'est la prière aujourd'hui qu'on peut faire donc pour elle. Et il y a une autre chose. Et quand ça arrivait, la mort doit arriver, les deux se sont entendus. Ismaël, c'est un homme, il était très simple. Il n'aime pas les choses grandioses. Pour dire qu'il fait ça, on va dire ça. Il n'aimait pas ça, il aimait faire toujours ces choses en cachette. C'est pour cela, quand on parle de la mort d'Ismaël, les gens disent que je ne le connais pas. Mais quand ils viennent pour voir la photo, mais là, je le connais. Je l'ai rencontré à la mosquée, je l'ai rencontré là-bas. Dans toutes les cérémonies, il était là. Même le jour, la veille de sa mort, la mosquée islamique Sainte, la grande mosquée d'ici, ont dépêché une délégation pour venir prier pour lui. Une délégation de la mosquée sont venus chez lui à domicile, prier pour lui
pour lui dire au revoir, faites une bonne route. Ça, c'est un signe. Et le deuxième signe, rester ici 15 à 16 ans sans voir sa famille, et le représentant de la famille est arrivé le jeudi, voir son frère, et il rend l'âme à 4 h du matin le vendredi. Le frère a vu, ils se sont vus, lui peut faire des rapports. Et dans la tradition et dans le Coran, quelqu'un qui meurt le vendredi, la personne est épargnée de cette interrogation. Ismaël est mort un vendredi. Le dernier vendredi de Chaban. Le dernier vendredi de Chaban. Si chacun avait le choix, chacun allait signer un contrat pour dire si je vais mourir, je n'ai qu'à mourir le vendredi. Et dans le mois de Chaban, le dernier vendredi de Chaban, il est mort. Et encore une autre chose. Le premier vendredi, presque combien de milliers de personnes qui ont fait la prière de vendredi sur ce corps. Ça fait 2. Et encore, dans le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, il y aura encore une deuxième prière de vendredi. Okay. Une deuxième prière de vendredi dans le mois de Ramadan qui va se faire encore sur ce même corps à Agoville, Inch'Allah, avant de l'enterrer. Et Dieu l'a dit, voilà tout soli ala ahdi minhum mata abadan. Dieu a empêché le prophète de blesser cet corps parce que Dieu sait déjà quelle est leur sorte. Il a introduit le frère depuis le décès jusqu'à aujourd'hui. C'est la prière et c'est les personnes saines qui se retrouvent toujours donc pour prier pour lui. Chers frères, chers sœurs, que la terre lui soit légère et que Dieu l'accepte à son côté. Et notre sœur Zainab, on te remercie beaucoup et que Dieu te donne tout ce que tu veux dans ta vie. Et que Dieu te paye tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu es encore jeune, tu as un long chemin devant toi. Et rien n'est derrière toi, il y a un long chemin devant toi. Tout ce que tu as fait pour Ismaël, et Inch'Allah pour la petite Maria. Et que Dieu te donne la longévité. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha. Tu fais du bien, tu vas récolter ça à partir d'ici, avant, là-bas. Et quand tu fais du mal, tu verras ça ici aussi. Tu as aimé Ismaël, tu as aimé les parents d'Ismaël. C'est le jour de le dire. C'est le jour de le dire. C'est donner aussi un exemple, une leçon à nos sœurs et à nos frères. Quand on parle souvent, on dit que non, il faut que je me marie dans mon village. Il faut que je me marie dans mon pays. On te le verra toujours dans ton pays, dans ton village, vous connaissez. C'est là maintenant vous commencez avec le problème. Mais quand vous vous mariez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, de loin, et vous venez maintenant, vous allez vous éduquer. Son caractère ne va pas avec mon caractère, c'est chez moi. Son caractère ne va pas avec mon caractère chez ses ailes. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de s'aider, et voilà ce qui a été le cas de cette dame. Mais il y a d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire comment on va faire pour Ismaël, comment ils ont tout pris, tout garanti. Pour dire tout ce que Ismaël tu veux, je le ferai pour toi. Sinon, tu avais dit de t'intéresser ici, le musulman doit intéresser n'importe où. Mais si c'est ce que tu veux, étant ton épouse, étant ta femme, c'est ce que tu veux. Je n'ai jamais dit non quand tu étais vivant. Je ne peux jamais dire aussi non. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui. Nous sommes fiers pour notre sœur Zainab. Que Dieu te paye, que Dieu te donne la longévité et tout ce que tu veux dans cette vie, que Dieu te donne. Donc, avec Oustaz, donc on vous remercie la communauté guinéenne, donc au nom de la communauté ivoirienne. Et saluer la communauté musulmane au nom de la communauté ivoirienne. Saluer les Guinéens au nom de la communauté ivoirienne. Bon, comme l'ambassadeur était devenu, s'il était là, on avait fait ça devant lui.
Si on a eu la parole donc de remercier donc les Guinéens, on vous remercie beaucoup. On a encore, après ce malheur-là, on va essayer encore de voir aller prendre encore des Guinéens. On est prêt à le faire. On a déjà deux, non? On a déjà deux. Voilà, Zainab est là, et Mme Haïdara aussi est là. Elle est guinéenne. Donc, Guinéens, nous sommes fiers de vous. Donc, acceptez-nous. Voilà. Ceux qui sont célibataires encore, ils n'ont pas envoyé la liste là. On va partir de parler des Guinéens. Nous sommes très contents, fiers de vous. Don't hesitate to ask anything she wants. From her, the Imam was also thanking the whole community from Guinea. Like I said, Guinea is from different countries. So he was really praising the Imam. They have one Imam here, praising the whole community from Guinea and telling them that we really appreciate the fact that we have a beautiful daughter from them. And we would not hesitate if we would have any bachelor or somebody who's looking for a wife to go back to their country and then get some more wives if we need. Meaning that I would just say that he just came right on time, and we're going to ask him, as many people already did it, to the two communities here. Au nom de mon épouse et des membres de l'ambassade qui sont aussi des collègues de notre frère Haïdara, mais aussi au nom de toute la communauté ivoirienne, puisque je trouve que je suis à la tête de cette communauté, je voulais transmettre nos sentiments les plus apeurés à madame notre sœur, de toute la communauté, pour cette grande perte à travers le décès de notre frère. Our Excellence was saying that he thanks everybody for being here today. And as he was mentioning, he's here today with his wife. And he also here with, like I already mentioned before, some of his colleagues from the Embassy of Ivory Coast into the US. And in the name of all his staff and members who was here and who did not get a chance to be here with him, to thank everybody who came today and share this difficult moment, which is the loss of our brothers, Mr. Ismail Kone, and also thank his wife who is here today. Vous noterez que qui sont là, c'est l'expression de la solidarité des membres de l'ambassade à notre frère Haïdara. As he's not alone today, he's here with some of his staff. This is just the expression of his solidarity with the family. Moi-même, j'étais aux étages jusqu'à avant-hier lorsque j'ai eu la nouvelle. Et donc aujourd'hui, j'ai tenu à être présent à cette cérémonie qui est particulièrement importante en tant que religieux. Je voudrais par la même occasion remercier nos chefs religieux pour la disponibilité qu'ils ont exprimée en dirigeant cette cérémonie. I was myself in Minnesota, out of town, when I heard the sad news. As a religious person, I decided when I came back home to take the time to come and share this difficult moment with everybody, including our religious leaders who are here, to pray for our lovely Ismail. Je suis très sensible à la présence de ces collègues nombreux ici, qui est le témoignage de toute l'amitié, de la grandeur de notre frère qui a disparu, de voir ces collègues présents nous soutenir. By seeing you all being here from US. Parlant du défunt, je voulais dire que nous sommes tous croyants. Je pense qu'il faut accepter ce que Dieu a décidé. And I will also say that this one religion here, well, we wish our brother Ismail, and there's nothing else we can do, is just to pray for him. Les témoignages des nombreuses présences ici expriment totalement que sa vie sur cette terre a été positive. I spoke earlier, we should clearly
saw that, or we saw that the time that Ismail spent with us was not really a vain, what I call it, moment. Il a décidé ici et nous l'acceptons. Encore une fois, merci et mes condoléances pour tous. And we should accept once again. Je suis l'imam guinéen. Au nom de la communauté guinéenne, et ceux qui sont là et ceux qui sont ensemble. Merci l'ensemble des communautés ivoiriennes. On vous remercie infiniment et d'avoir vraiment passé un bon temps, une agréable phase avec nos chers. Pendant tout ce temps que le couple vit ensemble, on sait qu'il y a longtemps. Il n'y a jamais eu de plainte qui est venu nous trouver. La femme n'a jamais appelé l'un de nos frères ou l'un de nos frères pour porter plainte contre son mari ou essayer de faire de l'intervention parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'air. Et ce que c'est la montre que la vie qu'ils sont passés ensemble, ils ont passé la vie en paix, avec l'entente, avec respect. Donc on a beaucoup apprécié ça. Et toujours, comme toujours ce que l'imam Kouani vient de dire tout à l'heure, nous, avec nos chers, nous sommes toujours à votre disposition, à votre page. Et les Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire, ça fait des millions. Alors, donc, c'est Dieu qui nous a dit, et nous sommes les mêmes choses, les mêmes familles, presque les mêmes familles que vous trouvez en Côte d'Ivoire, vous les trouvez en Guinée. Donc, c'est Dieu qui nous a dit, et continuons cette unité-là entre notre sœur et sa fille Mariam, qui sont toujours à votre disposition. Donc, on n'a pas reculé, on n'a jamais pensé à ça, et les filles de notre femme, de la façon dont vous avez donné Mariam, Jaina, et pour le merci des reconnaissances que vous avez fait à travers le communauté ici, et nous aussi nous remercions. On salue l'ensemble des communautés ivoiriennes qui sont là. You just hear a lot. C'est un grand point toujours. Les gens ne sont jamais fatigués. On peut passer tout ce moment ensemble ici parce que c'est bon. C'est l'absence qui me donne un peu, peut-être, ce poids pour être le porte-parole. Si le chapeau n'est pas sur la tête, il va se trouver sous le genou. Au nom de la famille Koné, au nom de la famille d'Agoville, on me charge de saluer son excellence, monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, malgré son calendrier si bien chargé, il prend son temps pour venir et nous assister à ce temps terrible. La famille de Charles vraiment de le remercier et prier pour lui, car il est là comme le représentant de la Côte d'Ivoire, c'est comme le président de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. La tâche n'est pas facile. Beaucoup de choses à faire là-bas. Et s'il y a beaucoup de choses à faire encore ici, c'est pas facile. Tout ce que la famille peut faire pour lui et qu'il a besoin, c'est la prière. Que la tâche qu'on vient de lui confier, que la tâche lui soit facile. Et que le chemin du travail de l'ambassade ici ou ailleurs, qu'il soit facile. Et tous les gens de l'ambassade aussi
soit toujours ensemble, unis, travailler main dans la main ensemble, que Dieu les aide toujours à ce qu'il est en train de faire. Et on remercie son Excellence et Madame son Excellence et toute l'équipe de l'ambassade qui sont ici. On vous remercie. And we have some food here. There's no need to waste it. Because if we do that, it's going to be like we committed sins also today. You know, God doesn't like that. Yeah, so we have to share the food. And before we go, we're going to pray for all of us. It's good to pray for the person who passed away, but it's also good to pray for us. So may God forgive our sins before we even meet Him one day. May God forgive our sins. May God guide us today in the right path so we can multiply our good deed. Remember, that's what I said. It's not only the prayer, but it's a good deed that we're doing on an everyday basis that will really save one day, inshallah, when we meet God. West Africa. And that's my wife, Maria Anna, and my two sons, Muhammad and Ali. My wife is a friend to Ismail's wife, Laria, and she take care of the daughter, Mariam, the babysitter. So that's how we do it for us. And ever since I met Ismail, he's a very nice, quiet guy. He's so much into Islam, a lot of faith, and also always talk about Islam. So alhamdulillah, that's how we did. So I went to the city, so concerned, I was visiting the hospital, and after the passing, I also came here. And I met the brother from the embassy, his name is Muhammad Haidar. Yes, I met him and I met Abdullah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
اللهم إنا نسألك بالأسماء التي دعاك بها وبالأسماء التي دعاك بها نور النبي وبالأسماء التي دعاك بها قوت النبي وبالأسماء التي دعاك بها إبراهيم خليل الله وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل نبي الله وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سليمان داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أنبياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صحيح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يسوع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسحاق إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين والمرسلين والأولياء وعلى أزواجهم وذرياتهم وإخوانهم وأصحابهم وأنصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Finally, the end of this prayer. Once again, for all you guys who took your time to bring some food, once again, it's good to taste it and share it before we leave here today. And I know we kind of short here, limited by the time. But the people who are fasting, I'm not pushing you to break it down. Take no time. So I'm sorry about that. But you can take it home if you want to. So, Excellence, we really thank you for your time. As you know that we also thank Holly, who was working for Ismail. We thank everybody, and like I said, wish you a safe trip back home. And thank you for being here today and share this sad moment. And may God bless all of you. Thank you and enjoy the food. Assalamu alaikum.
je m'appelle habituellement Ave. Ave. C'est comme ça que Soum m'appelait, Ave. C'est un frère, c'est un ami, je ne sais même pas comment le qualifier. On a grandi ensemble depuis tout petit à Abidjan. Depuis tout petit à Abidjan, on a tout fait. Et puis le lycée, l'université, lui il est venu aux États-Unis ici en 92. Nous on a suivi quelques années plus tard, 95, on s'est retrouvés. Moi je suis allé à Philadelphie, lui était à New York. Et donc on est des frères. Nos parents se connaissent. C'est pas une amitié. Nos parents se connaissent. Et en tant qu'enfants aussi, on a grandi comme ça, tous ensemble. Donc tout naturellement, au début on n'était pas ensemble parce qu'on n'avait pas le contact. Mais bon. Donc, en 2000, moi j'ai déménagé ici à Maryland. Lui il était à Maryland ici, donc on a commencé à se côtoyer encore plus. On a eu une fille même en 2000, sa fille est née en 2003. C'est quand je suis revenu d'Abidjan en 2004, elle venait juste de fêter ses 1 an en janvier 2004, je suis né en 2003. Elle, sa fille et moi, nous avons les mêmes initiales. Elle s'appelle Mariam Kone, MK. Moi, je m'appelle Mathieu Kofi, MK. Donc la petite et moi, c'est... elle est toute adorable, toute adorable. Moi, Soum nous a laissé une belle petite fille. Un homme bon, pieux, que je peux dire de lui. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais vraiment, demandez à n'importe quelle personne qui l'a approché, quelqu'un qui a côtoyé, vous dira la même chose. Un homme calme, jamais fâché. Jamais fâché. Jamais fâché. Quand tu dois me comparer du point de vue caractère, autant moi je suis quelqu'un d'émotionnel, si tu me dis quelque chose que je n'aime pas, autant Soum est vraiment, c'est-à-dire calme, rien. C'est ça sa nature, vraiment pacifique quoi. Vraiment pacifique. Bon, pur. Vraiment, je sais pas, que Dieu le bénisse, c'est un homme pur, vraiment un bon musulman. C'est le mois de carême, il est mort dans une bonne période. On va l'emmener directement où il doit reposer en paix. Que qu'Allah le bénisse, c'est un musulman. Il a toujours fait le carême. Chaque fois que moi j'ai vu Soum pendant une période de carême, pendant qu'il était toujours en train de jeûner. Une belle femme qui a toujours été à son côté aussi, Zénab. Donc on va la supporter, elle et la petite. Que Dieu nous donne la force de pouvoir les épauler. Parce que cette amitié, cette fraternité vis-à-vis de Soum, c'est maintenant qu'on a la chance de vraiment prouver ça. On s'est assis dans sa maison ici à manger, à rigoler, à faire tout. Aujourd'hui, sa femme et sa fille sont là. Donc, que Dieu nous donne la force de pouvoir les épauler. C'est difficile, mais notre Dieu est un Dieu, il est magnifique, tu vois. It's the Bible says we don't know what tomorrow is made of, yet we remain confident, because despite the adversity, we know that along the way the Lord will be holding our hand. So, we still got the faith, and and everything is going to be okay. On laisse encore reposer en paix. Ce que je pourrais dire, c'est un grand merci. Un grand merci tout d'abord à toute la communauté de Washington qui s'est mobilisée comme un seul homme, n'est-ce pas, pour venir rendre cet hommage aussi solennel, aussi émouvant à mon jeune frère. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Quand je vais faire le feedback aux parents, je vous assure qu'ils vont sécher leurs larmes parce que je venais dans un premier temps pour le prendre pour retourner à la maison. Et parce que je ne voulais même pas envisager, n'est-ce pas, cette issue qui malheureusement est arrivée. Mais c'est la volonté divine. On accepte tout ce que Dieu fait bon, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, je remercie toute la communauté africaine aux États-Unis, Washington spécialement. Vous avez vu, les gens sont venus d'un peu partout, Chicago, de Detroit, de New York, etc.
Et ça, je veux dire qu'on ne pouvait pas demander mieux. Alors, spécialement aussi, un grand merci à ses collègues de travail. Vous avez vu, Ismaïla, c'est un Africain, c'est un Ivoirien, c'est un Noir, mais vous avez vu un peu tous ces Américains blancs qui se sont mobilisés, qui sont restés depuis 15 heures jusqu'à 7 heures tardives. Son directeur, ses collaborateurs, ses collaboratrices, enfin, tous ceux qui ont travaillé avec eux, qui l'ont aimé, qui m'ont apprécié. Aucun d'entre eux n'a pu dire un jour que Ismaël m'a égratigné, ne serait-ce que verbalement, à plus forte raison physiquement. Et ça, c'est un soulagement, je veux dire, personnel. Et je crois qu'on ne saurait remercier ce geste de ses collaborateurs de tous les jours. Je remercierai aussi les Guinéens Nobo. Guinéens, ça fait un peu péjoratif même, parce qu'on est des frères, on est tous des frères. C'est la communauté africaine, c'est la diaspora africaine qui est représentée ici. Mais comme c'est Nobo, c'est bien de spécifier la communauté guinéenne qui s'est mobilisée comme un homme aussi. Vous avez vu un peu comment, de façon spontanée, depuis le premier jour, il ne manquait pas à manger à la maison. Les gens défilaient tous les jours, les aides. Franchement, tout ça, ça nous a beaucoup marqué. La communauté ivoirienne, naturellement, n'est pas en reste. Elle n'a fait que faire son devoir. Et spécialement l'ambassadeur qui s'est déplacé, n'est-ce pas, malgré un agenda assez chargé, qui est venu, n'est-ce pas, nous témoigner, je veux dire, l'expression de sa gratitude vis-à-vis de sa communauté. Et ça, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Qu'il y ait un décès tous les jours. Je crois qu'il y a des Ivoiriens qui décèdent ou d'autres étrangers, d'autres Africains qui décèdent. Ce n'est pas forcément que les ambassadeurs viennent. Mais là, notre ambassadeur s'est déplacé avec son épouse et nous a envoyé à manger, s'il vous plaît. Et ça, franchement, je ne sais comment qualifier cela. Et ça démontre encore une fois que les Ivoiriens ne font qu'un. Et encore, je profite de ça pour lancer un message à tous les Ivoiriens. Il faut qu'on aille vers la paix parce que quand on est à l'extérieur, on se rend compte qu'il n'y a pas deux formes d'Ivoiriens. L'ambassadeur, il n'est pas musulman, il est chrétien. Mais quand il parle comme nous. Vous avez l'impression que c'est un Ivoirien, c'est un musulman qui vous parle. Il vous envoie à manger. Ça, c'est la coutume africaine, c'est la coutume musulmane. Vraiment, j'étais très comblé. Et je crois que ma famille ne dira pas autre chose que ça. Vraiment, c'est un grand merci que je dis à vous tous, vous-même qui êtes venus filmer de façon spontanée. On nous dit chez vous ici tout est dollar, mais on se rend compte que malgré tout, il y a l'humanisme qui demeure en nous, et même au niveau des Occidentaux, et ça m'a touché. Et j'espère qu'on va rester soudés, comme je veux dire, on fera un. À partir de maintenant, il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Il faut que, quel que soit le malheur ou le bonheur, on se regroupe tout de suite. Il faut qu'il y ait la solidarité pour que l'Afrique soit fière de ses fils qui sont de la diaspora. Voilà, c'était le moment de la fin. Et nous allons quitter demain, vraiment, certes les larmes aux yeux, mais très comblés de ce que nous venons de voir tous. Je pense que quand la famille verra, ses amis qui sont en dedans verront des images, n'est-ce pas, de cette cérémonie, ils vont dire Alhamdoulilah, ça veut dire Dieu merci. C'est-à-dire qu'il a eu toutes les bénédictions, toutes les prières qu'on pouvait faire pour un individu qui n'était rien, qui n'était rien du tout. Il n'était pas un patron, il n'était pas. Je veux dire, c'était un homme comme tout le monde. C'était un Ivoirien qui est venu se chercher, comme on le dit. Mais vraiment, s'il a pu avoir la chance de cette présence d'imam, d'amis et connaissances, on ne peut être comblé. Donc, je vous dis encore une fois merci. Et exprimer comme je veux, mais seulement avec tout le monde venu pour tes funérailles. Tu es parti un vendredi sous la pluie. Les gens sont venus massivement. Même l'ambassadeur des États-Unis était aussi là avec sa femme et tout son staff. Vraiment,
Pour moi, les larmes que j'ai coulées, je suis réconfortée quand même. Tous ceux qui ont parlé n'ont parlé que de bien de toi. Toute la famille sait qui tu es, un homme de cœur. Que ton âme repose en paix. Tu vas nous manquer, mais c'est la vie. Que ton âme repose. A été mon mari pendant 5 ans et j'ai été la femme la plus heureuse. Il ne m'a pas donné l'argent, il ne m'a pas donné une maison, il ne m'a pas donné une voiture, mais il m'a donné la paix de cœur. Tout ce que je dis à Ismaël, c'est ce qu'il fait. Je ne dis pas que je n'aurai pas un autre mari peut-être qui me donnera une maison, une voiture ou de l'argent. Mais je n'aurai pas un homme qui me rendra heureuse comme Ismaël me l'a rendu. Il m'a toujours rendue heureuse. Heureuse. Si vous entendez heureuse, c'est ce qui m'a rendu. Parce que je peux me coucher toute la nuit, toute la journée. Lui ne viendra pas me dire pourquoi tu es couché ici, pourquoi tu n'as pas préparé. Pourquoi. Il m'a toujours honoré. Il m'a toujours aidé. Il m'a toujours rendu heureuse. Donc, il restera dans mon cœur toute la vie. Et je ne l'oublierai jamais. Et il me manquera toute la vie. Ça, c'est ce que j'ai à dire. On m'appelle Prince. Ismaël, c'était un frère, un grand frère. Il a déménagé de New York pour venir à Maryland. J'étais son roommate. On appelle roommate en anglais, c'est-à-dire colocataire. On a vécu ensemble. C'est incroyable. Je ne peux pas dire Ismaël, mais il est, je sais pas, il est incroyable ce type-là. On habitait ensemble, mais on dirait qu'il habitait chez moi. C'est pour vous dire combien de fois il est assez spécial. Boulot, maison, il m'a aimé. Le premier contact, il m'a adoré. Je l'ai aimé aussi. Un Africain, un Ivoirien, je suis Guinéen, on est tous Africains. Et on habitait ensemble pendant des années. Je n'ai jamais discuté avec lui. Et même quand j'ai quitté ma cousine qui est restée avec lui, qui est aussi difficile, mais qui dit aussi qu'Ismaël lui a jamais causé de problème. Et elle n'a pas eu de problème. Donc c'est pour dire combien de fois ce type-là, il est assez spécial. Que la terre lui soit légère. C'est un peu dur pour moi. Je suis un homme, je dois encourager les femmes. Mais j'ai essayé de me ressaisir pour ne pas pleurer, mais c'est un peu plus fort que moi. Il est venu me voir à Chicago. Moi, j'habite à Chicago, aux États-Unis. Ismaël, il a connu ma mère, paix à son âme, mes tantes. Et si ma mère était vivante aujourd'hui, ça aurait été un choc pour elle. Mais que la terre lui soit légère, tout ce que je peux dire. C'est un peu dur pour moi, je suis même en manque de mots, mais je me force pour au moins dire quelque chose par rapport à son sacrifice. Je suis à Chicago, ma femme aussi a du cancer, mais alhamdoulilah, ça a été dépisté très tôt, elle suit les traitements, elle a fini la séance de chimo, elle doit commencer les séances de radiation en anglais. Mais alhamdoulilah, on ne sait même pas si quand tu regardes ses seins, tu ne peux même pas savoir si elle a subi une opération. Donc par la grâce de Dieu, c'est alhamdoulilah pour ça. Mais quand même, sa femme m'a dit de ne pas venir. Mais il fallait que je vienne au moins lui donner au moins la main et voir sa petite fille pour être tranquille avec ma conscience. Sinon je ne serais pas venu. Mais j'ai fait le déplacement pour ça. Juste aller-retour. Et je ne regrette pas. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir accordé d'assister au sacrifice d'Ismaël. Parce que je pouvais ne pas venir et je ne peux jamais ramener ce sacrifice-là. C'est fait, c'est fait. Mais alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour Ismaël et que la terre lui soit légère. Ismaël était incroyable. Je n'ai pas connu toute sa famille, mais sa grande sœur, Maï, qui venait de temps en temps, qui j'ai même conduit avec Ismaël pour déposer cette dernière à New York. Je l'ai fait. Et malheureusement, je n'ai pas connu toute sa famille, mais j'aimerais vraiment garder contact avec toute sa famille. J'ai pris le numéro de son grand frère et je serai en contact. Et j'aimerais bien que vous sachiez que je suis votre frère, je suis de la famille, je suis guinéen, mais je suis africain avant tout et je suis un être humain avant tout. Donc je suis vraiment à la portée de la famille et j'aimerais que cette relation s'agrandisse pour le bon et pour toute la vie. Et je prie pour Ismaël, que la terre lui soit légère. C'est très très dur, je m'efforce souvent pour dire, je perds même les mots, c'est fou, mais que la terre lui soit légère. Et vraiment Ismaël, il était incroyable. Incroyable, je n'arrête pas de le dire, et c'est vrai.
Ismaël et moi, on habitait ensemble, c'est comme s'il était chez moi. C'est pour vous dire combien de fois ce type-là était merveilleux. Il était bien formidable. Il y a des petits coups, donc je ne peux même pas en parler, mais je le dirai juste pour que vous sachiez combien de fois. Quand je venais avec mes petites copines avant que je me marie, je venais, j'ouvre ma chambre, j'ai trouvé une autre fille dans ma chambre, je m'excuse du terme. Et Ismaël, il y a une fille qui finissait par dormir dans sa chambre, juste pour calmer, juste pour éviter les problèmes. C'est comme des fois il était un grand frère à moi, comme le petit frère les grands frères, comme le grand frère couvre son petit frère. Donc c'est pour vous dire, j'arrive à dire tout ça juste pour vous dire un peu, combien de fois on était un peu, comment on dit ça, je perds le mot, un peu, comme vous dire un peu, comme on était un peu, c'est un mot que je veux vraiment, c'est le mot que je perds, c'est un peu dur, je suis un peu émotionné, c'est dur et tout. On était un peu complices. Combien de fois les grands frères et les petits frères sont complices. Je viens, j'ouvre ma chambre, une fille qui est dans mon lit, je m'excuse du terme bien sûr. La fille me dit non, rentre. Je ressors, Ismaël prend l'autre fille qui dort dans sa chambre. Qui peut te faire ça comme colocataire, comme roommate en anglais comme on le dit. Ismaël c'était plus qu'un frère. Que la terre lui soit légère. Je rigole, c'est pas, comme on dit, les dents. Je perds même j'ai fait la France, j'ai étudié en France. Vous voyez, ouais, je perds le mot là, c'est fou. Mais en gros, que la terre lui soit légère. Je suis très content. Je remercie le bon Dieu que je sois ici aujourd'hui et m'avoir permis de voyager et venir assister au sacrifice d'Ismaël. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Et que la terre lui soit légère. Je l'adore et paix à son âme. Et c'est un peu dur pour moi, c'est un choc et je vais le manquer. Et il va me manquer. Il était très proche. Et la séparation qu'on a eue, je me suis marié, je suis parti à Chicago. Et on ne s'appelait pas tout le temps, on s'appelait de temps en temps. Et je l'appelais toujours, je disais Ismaël, tout va bien, tu peux m'appeler pour qu'on discute tes problèmes. Chaque couple a des problèmes. Bien qu'il ne m'a jamais dit qu'il avait des problèmes, mais je sais que chaque couple a des problèmes. Les choses les plus proches du monde, c'est quoi? C'est la langue et les dents. Même la langue et les dents se disputent. Parfois, tu mords ta langue, mais tu peux faire quoi? Tu peux rien. Donc, c'est la même chose. Il faut tolérer, il faut accepter, il faut construire le couple. Tout couple jeune, c'est des problèmes. Donc, je lui parlais un peu comme ça, mais il ne me parlait jamais. Mais vers la fin, avant qu'il ne meure, il m'a dit que tout allait bien. Donc, tant mieux qu'il soit parti au moment où tout allait bien. Donc, tout ce que je peux vous dire, quoi. Donc, je ne pense pas qu'il avait des rumeurs par rapport à sa femme ou quoi que ce soit. Parce qu'il ne va jamais me mentir. Et sa femme, elle est d'un courage incroyable. Peut-être, c'est à cause de son comportement. Le bon Dieu a dû préparer sa femme. Moi, je sais, j'ai perdu ma mère. Mais je n'allais jamais croire, en perdant ma mère, que j'allais aussi résister. Parfois, le bon Dieu te prépare par rapport à ces circonstances. Donc, je salue la maman, je salue toute la famille. C'est Sekou Keita, je m'appelle Prince. Mon vrai nom c'est Sekou, comme je le dis. Et je suis à votre portée. Ismaël, c'était un frère. Que la terre lui soit légère. Je vous remercie infiniment. Si je viens en Côte d'Ivoire, je vais tout vous assister. Que Dieu me donne l'occasion là. J'aimerais bien connaître toute la famille. Et Ismaël, c'était un bon ami à moi. Je vous remercie infiniment et que la terre lui soit légère. Merci. Tant qu'homme, je n'aurais pas dû pleurer. Ah mais c'est dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Que le Seigneur ait pitié de l'âme de notre frère, qu'il accueille le Saint Paradis. Parmi ses vertueux serviteurs, eh bien, Ismaël est parti. Nous avons constaté la mobilisation au niveau de nos frères, qui a été une grande satisfaction. Nous les remercions sincèrement et infiniment. Et nous demandons au Tout-Puissant de les bénir et de faire en sorte que la communauté, la grande communauté ivoirienne, ressorte renforcée et que la solidarité soit désormais de mise au sein de la communauté. Et je crois que c'est le mot que je peux dire pour terminer. Je remercie toute la communauté ivoirienne, particulièrement l'ambassadeur qui a fait le déplacement, qui était présent. Et cela est extrêmement réconfortant. Je crois qu'il commence très bien sa mission
et nous souhaitons grande réussite dans cette mission. Je vous remercie. Il n'y a pas grand chose à dire. Nous étant croyants, tout ce que Dieu fait, on accepte. On croit en Dieu et on croit tout ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents. Quelque part, c'est de malheur, mais quelque part, c'est de joie. Souvent, quand tu vois vraiment des cérémonies, des desserts, la manière que les gens viennent à la cérémonie, même tu n'es pas content. Aujourd'hui, on voit que notre frère, donc il avait vraiment, il était dans les bonnes mains, il était dans le bon environnement. Vous-même, vous avez vu les preuves. Bon, j'ai parlé au nom du grand frère Talbi Djané, qui est le plus âgé d'Agoville, et moi, je le suis. On a d'autres, les gens sont venus un peu partout, et vraiment, on remercie tout le monde, que vraiment Dieu accepte notre jeune frère dans son paradis, et que Dieu lui donne vraiment une meilleure place, et la vie qu'il a perdue, et que Dieu donne ça à ses enfants, et vraiment son épouse, vraiment qu'il a supporté beaucoup, et nous personnellement, que Dieu nous donne la longévité et la santé, et vous, c'est aussi qui est venu avec votre temps pour s'occuper vraiment de ce reportage. Vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et on a un problème aussi en Côte d'Ivoire, que la terre est en Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est le souhait de tout le monde. Et que la bienvenue en Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire vive la République, et bien des choses à tout le monde et à tous les parents. Merci de ce moment pour présenter mes condoléances à toute la famille d'Abidjan. Depuis que Ismaël est tombé malade, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont unanimes sur son comportement, son humanisme, sa croyance, etc. Alors, avec tous ces témoignages, que ce soit de sa femme, de ses amis, de ses collègues, vraiment nous aide à conclure que Ismaël était un bon musulman, un bon frère, un bon individu. C'est ce qu'il a choisi. Et certes, c'est ce que la famille lui a recommandé. Alors, il a fait son devoir. La mort, il n'a pas provoqué la mort. C'est venu le trouver. Ça peut me toucher tout de suite, comme ça peut toucher quelqu'un d'autre tout de suite. C'est qu'on est en vie aujourd'hui, on meurt. La mort arrive un jour. Alors on est tous des croyants. Je voudrais demander à la famille d'accepter et de prier pour son âme. Pas aller très loin. Je voudrais, une fois de plus, présenter mes sincères condoléances à toute la famille. Et je voudrais que ce que la famille va entendre sur cette cassette ou sur ce DVD, que la famille soit fière. Ça montre que Ismaël a reçu une très bonne éducation. Ça, c'est très important en un individu. Ce que j'ai appris de Ismaël depuis quand il est mort, me fait conclure aussi
c'est sûr, c'est ce que les gens, quelques gens disent quelquefois, en disant que Dieu aussi aime ce qui est bon à côté de lui. Seeing you again, we miss you, babe.